Good morning, children. So yesterday we have learned the first method, that is exercise 1 problems based on the SSA. So when 4 sides and 1 angle is given. So today we'll move to the method 2. Take out page number 68, all of you. Here it is. Second method. Construction of a quadrilateral when the lengths of 4 sides and a diagonal is given. So what is the difference between yesterday's problem and today's problem? In the yesterday's problem 4 sides are given. Here also 4 sides are given. But in the yesterday's problem one angle is given. But here one diagonal is given. The only difference is 4 sides are same. But in the yesterday's problem one angle is given. And on the today's problem one diagonal is given. So this is also very simple. Here no need to use a protractor because no angle is given here. Only we use a compass and a scale. Okay, see the example here. You write down the example 3 here. What is the example 3 given there? The example 3 is construct a quadrilateral where ABCD. The name of the quadrilateral is ABCD, where AB is equal to 4 centimeters, BC is equal to 3.6 centimeters, CD is equal to 4.2 centimeters, AD is equal to 4.8 centimeters, and AC is equal to 5 centimeters. 1, 2, 3, 4, 5. In this 4 are sides and 1 is the diagonal. Very simple. Same process, same method. So first step, what is the first step? We have to draw a rough figure, and the second step is we have to draw a original figure, and from the third step we have to write how you draw a original figure. Original figure lo మనం ఏ విధంగా అయితే డ్రా చేసినామో, ఫస్ట్ ఏం చేసినాము, సెకండ్ ఏం చేసినాము అనేది మనం ఫస్ట్ మెథడ్లో రాసినట్టు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసిస్తాం. చాలా సింపుల్. ఇది ఒకసారి చూద్దాం. సి ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఐ హ్యావ్ రిటన్ ద క్వశ్చన్. The question is we have to draw a ABCD where AB is equal to 4 centimeters, BC ఇచ్చినాడు, CD, AD and AC ఇచ్చినాడు. Step 1. Answer. Step 1. What is step 1? Draw a rough figure. So I am drawing a rough figure. ABCD. ABCD. I am writing all the measurements here. AB is given as 4 centimeters. BC is 3.6 centimeters. And CD is 4.2 centimeters. And AD is 4.8 centimeters. AC, diagonal ante, this is diagonal. This is one more diagonal. And this is the other diagonal. So now in the problem our diagonal is AC. So this is 5 centimeters. Okay, now we have to use all the measurements 1, 2, 3, 4, 5. ఎప్పుడైతే 5 మెజర్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తామో మనకు పర్ఫెక్ట్ ఫిగర్ వచ్చేస్తుంది. స్టెప్ 2. వాట్ ఈస్ స్టెప్ 2? డ్రా ఒరిజినల్ ఫిగర్. సో now first I am drawing this AB is equal to 4 centimeters. So take a scale, put 0 here, put a dot at 0, 4, exactly 4 centimeters. So I am taking a dot here. So draw a line segment. See here, this is A and this is B, this is 4 centimeters. నిన్న ఏం చేసినాం మనము, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఉంటే ఆ యాంగిల్ దగ్గర ప్రొట్రాక్టర్ పెట్టేసి ఒక రే డ్రా చేసినాం, కానీ ఇక్కడ యాంగిల్ ఇవ్వలేదు. ఈ సైడ్ ఇచ్చిండు, ఈ సైడ్ ఇచ్చిండు. సో నౌ టేక్ ఏ కంపాస్, మెజర్ 3.6 సెంటీమీటర్స్. 3.6 అంటే ఇది 0 దగ్గర పెట్టాలి. ఇది ఈ నీడిల్ 0 దగ్గర పెట్టేసి దీన్ని మెల్లమెల్లిగా జరుపుతూ 3.6 వచ్చేటట్టు చూడండి.
ఇట్లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఒక ఎడ్జ్ 0 పైన ఉండాలి కంపల్సరీ, ఒక ఎడ్జ్ 3.6 పైన పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. రైట్, దిస్ ఈజ్ 3.6. నా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, అది ఎక్కడి నుంచి ఉంది, బి దగ్గర ఇట్లా ఉంది 3.6 చూడండి ఈ లెంత్. సో బి దగ్గర పెట్టేసి ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ ఆర్క్. నౌ దిస్ ఈజ్ 3.6. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 3.6 ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా 3.6, ఎక్కడికైనా 3.6 ఉంటుంది. నౌ ఐ నో వన్ మోర్ లెంత్ దట్ ఈస్ 5 సెంటీమీటర్స్. సో మళ్ళీ సేమ్ 5 సెంటీమీటర్స్ తీసుకోండి. ఇది 0 దగ్గర 5 దగ్గర పెట్టేసి దీన్ని మెల్లిమెల్లిగా జరుపుతూ నా ఐఎమ్ టేకింగ్ 5. సి 5 దగ్గర నీడిల్ పెట్టేసినాను, ఇది 0 దగ్గర ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏ దగ్గర పెట్టేసి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ దగ్గర పెట్టేసి దాన్ని కట్ చేయండి. కట్ చేస్తే చూడండి ఇక ఈ రెండు కూడా ఈ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఈ ఆర్క్ మీద ఉంది, ఈ ఆర్క్ మీద ఉంది కాబట్టి అది ఇక్కడ నుంచి 3.6 ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి 5 ఉంటుంది. ఓకే, సో జాయిన్ దెమ్, దాన్ని జాయిన్ చేసేసి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ పేరు వచ్చేసింది మనకి. ఎంత పాయింట్ పేరు ఎంత, సి. ఈ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది నాన్న, 3.6 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది, ఇది 5 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. రైట్, ఇంకొక పాయింట్ కావాలి, డి అనే పాయింట్ కావాలి. సేమ్ మళ్ళీ నిన్న ఇది ఇక్కడ దాకా ఇది కొంచెం చేంజ్ ఉంది, కానీ ఈ పాయింట్ అయితే సేమ్ నిన్నటి దానిలాగానే. మనకు సి నుంచి డిస్టెన్స్ తెలుసు, ఏ నుంచి డిస్టెన్స్ తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తాం, ఇక్కడ నుంచి దాన్ని కట్ చేస్తే అవి రెండు కట్ అయ్యే పాయింట్ జాయిన్ చేసేస్తే మనకు డి కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నౌ కానీ సి నుంచి ఎంత ఉంది మరి, 4.2 ఉంది. సో పుట్ ద ఎడ్జ్ ఎట్ 4.2 అండ్ అడ్జస్ట్ టు 0. 4.2 ఉంది. ఓకే, నౌ ఇది సి దగ్గర పెట్టేసి డ్రా ఆర్క్. ఇది ఎంత ఉంది నాన్న, 4.8 ఉంది. 4.8. సో 4.8 దగ్గర ఎడ్జ్ పెట్టేసి ఇది 0 పెట్టేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది ఏ దగ్గర పెట్టేసి దీన్ని కట్ చేసేస్తాం. మళ్ళీ చూడండి, వీ హ్యావ్ గాట్ ఎ కామన్ పాయింట్ ఆన్ బోత్ ద ఆర్క్స్. సో దిస్ కామన్ పాయింట్ ఈస్ డి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4.2 ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4.8 ఉంటుంది. అగైన్ యు జాయిన్ ద డాట్స్ సిడి అండ్ ఇది 4.2 సెంటీమీటర్స్, 4.8 సెంటీమీటర్స్. చూడండి మనకు రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రిలేటర్ వచ్చేసింది. సో దీన్ని యాస్టీస్గా ఇప్పుడు మనము స్టెప్స్ లాగా రాద్దాం. ఓకేనా, నేను ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫిగరు ఇది చూస్తూ రాయాలి కాబట్టి. స్టెప్ 3. ఫస్ట్ ఏం చేసినాం నాన్న, సో వీ హ్యావ్ ఐ డ్రా ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 సెంటీమీటర్స్. అదే రాస్తున్నాను. డ్రా ఏ లైన్ సెగ్మెంట్, line segment AB is equal to 4 centimeters. ఓకే, తర్వాత ఏం చేసినాము, విత్ సెంటర్ బి దగ్గర పెట్టేసి ఒక ఆర్క్ డ్రా చేసినాము, అది 3.6 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. స్టెప్ 4, విత్ సెంటర్ బి draw a arc measuring 3.6 centimeters. తర్వాత ఏం చేసినాము, విత్ సెంటర్ ఏ ఇంకొక ఆర్క్ డ్రా చేసినాము, అది ఇంతకుముందు ఆర్క్ను కట్ చేసింది, ఆ కట్ చేసిన పాయింట్ పేరు సి. స్టెప్ 5, with center A draw another arc
such that it cuts the previous arc at C. చూడండి మళ్ళీ సేమ్ నిన్న చెప్పినట్టుగానే మనం ఒక లైన్ రాస్తే ఆ లైన్లో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. స్టెప్ 3 ఏం రాసినాం నాన్న? ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ డ్రా చేసినాం, దాని పేరు ఏబి. దాని లెంత్ వచ్చేసి 4 సెంటీమీటర్స్. డ్రా ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి 4. స్టెప్ 2 బి దగ్గర నుంచి కంపాస్ యూజ్ చేసినాం కాబట్టి విత్ సెంటర్ బి ఏం డ్రా చేసిన? ఆర్క్ డ్రా చేసినాం. డ్రా ఏ ఆర్క్. ఎంత పొడవుతో డ్రా చేసినాం? మెజరింగ్ 3.6. తర్వాత విత్ సెంటర్ ఏ ఇంకొక ఆర్క్ డ్రా చేసినాం. డ్రా ఎనదర్ ఆర్క్. ఆ ఆర్క్ ఏం చేస్తుంది? ఇదివరకు ఉండే ఆర్క్ను అంటే సచ్ దట్ ఇట్ కట్స్ ద ప్రీవియస్ ఆర్క్ సి దగ్గర కట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఈ జాయిన్ చేసినాం కదా, జాయిన్ బీసీ అండ్ ఏసీ అనేది ఇప్పుడు రాస్తే ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. ఎందుకంటే లాస్ట్కి మళ్ళీ సీడీని జాయిన్ చేసినాము, ఏడీని జాయిన్ చేసినాం, అదొక స్టెప్ రాయాల్సి వస్తుంది. రాస్తే రాసుకో, నో ప్రాబ్లం. లేదు లాస్ట్ అన్నిటికీ లాస్ట్ జాయిన్ బీసీ ఏసీ సిడి ఏడి అని రాసినా నో ప్రాబ్లం. ఒక స్టెప్ పెరగాలి అనుకుంటేనేమో ఇక్కడ జాయిన్ బీసీ అండ్ ఏసీ అని రాసేసి తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏం చేసినామో రాయండి. లేదు లాస్ట్కి ఒకసారి రాసేస్తే పని అయిపోతుంది అనుకుంటే ఒక స్టెప్ తగ్గుతుంది. సో అది నేను లాస్ట్కు రాస్తా. మరి తర్వాత ఏం చేసినాం? ఇక్కడ సి దగ్గర పెట్టేసి ఒక ఆర్క్ డ్రా చేసినాం. ఎంత? 4.2. స్టెప్ 6 విత్ సెంటర్ సి డ్రా ఏ ఆర్క్ మెజరింగ్ ఎంతనా? 4.2 సెంటీమీటర్స్. సెంటర్ సి తోటి ఒక ఆర్క్ 4.2 సెంటీమీటర్స్ డ్రా చేసినాం. నెక్స్ట్ సెంటర్ ఏ మళ్ళీ ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయాలి, దాన్ని కట్ చేయాలి, ఆ పాయింట్ పేరు డి, అది రాస్తాం. స్టెప్ 7 విత్ సెంటర్ ఏ డ్రా ఎనదర్ ఆర్క్ మెజరింగ్ ఎంతనా? 4.8 సెంటీమీటర్స్. సచ్ దట్ ఏం చేస్తుంది అది? ఇట్ కట్స్ ద ప్రీవియస్ ఆర్క్. ఇంతకుముందు ఆర్క్ను ఇట్ కట్స్ ద ప్రీవియస్ ఆర్క్ ఎట్ డి. సో లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏం చేస్తాం? లాస్ట్ స్టెప్ ఏమైందన్నా? జాయిన్ బీసీ ఏసీ సిడి ఏడి. జాయిన్ బీసీ కామా ఏసీ కామా సిడి కామా ఏడి ఫర్ ద రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రిలేటరల్. చూడండి, ఒకవేళ మీరు ఈ బీసీఏసీ ఏది దీని తర్వాత రాయాలనుకుంటే ఒక స్టెప్ పెరుగుతుంది. జాయిన్ బీసీ అండ్ ఏసీ అని రాసి మళ్ళీ విత్ సెంటర్ సి ఇది రాయాల్సి ఉంటుంది. లాస్ట్కి మళ్ళీ జాయిన్ సిడి అండ్ ఏడి అని రాయాల్సి ఉంటుంది. సో 2 సార్లు అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఒకటిసారి రాసేసిన. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్. చూడండి, రఫ్ ఫిగర్ డ్రా చేసుకుంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఏది దించాలి, సెకండ్ ఏది దించాలి అనే విషయం క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. దాని ప్రకారంగా 5 మెజర్మెంట్స్ని మనం వాడాలి. ఇక్కడ 5 వాడితేనే మనకు కావాల్సిన ఫిగర్ వస్తుంది. ఆ 5 కూడా ప్రాపర్ వేలో వాడితేనే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఏబీ డ్రా చేసి సెకండ్ సిడి డ్రా చేస్తా అంటే కలవదు. ఎందుకు? ఏబీ ఇక్కడ డ్రా చేస్తే సిడి ఎక్కడ డ్రా చేయాలా? 3.6 దూరంలోనే డ్రా చేయాలి. అంటే ఇది డ్రా చేసిన తర్వాతనే ఇది డ్రా చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ మెథడ్. ఇక్కడ మీకు ఇది రాసుకున్న తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ ఉంది చూడండి అన్న. ఎగ్జాంపుల్ 4 ఉంది. యూ డూ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 4. ఎక్సర్సైజ్ 3.2లో కూడా మీకు యూ హ్యావ్ 4 ప్రాబ్లమ్స్. క్వాడ్రిలేటరల్ ఏబిసిడి ఇచ్చిండు. ఏడి ఏబి బీసీ సిడి ఏడి అండ్ ఏసీ. ఒకవేళ డయాగ్నల్
ఇటువైపు ఇచ్చి ఉంటే, ఈ 4 సైడ్స్ ఇచ్చి డయాగ్నల్ ఇటువైపు ఇచ్చి ఉంటే ఫస్ట్ ఈ లైన్ డ్రా చేసుకొని తర్వాత కంపాస్తో ఇది డ్రా చేస్తే ఈ పాయింట్ వస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డ్రా చేస్తే ఈ పాయింట్ వస్తుంది, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. సో తర్వాత క్వాడ్రిలేటరల్ పీక్యూఆర్ఎస్ అన్నాడు, ఇది కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ప్యారలలోగ్రామ్ సేమ్ చెప్పినాక నిన్న. ప్యారలలోగ్రామ్ ఎప్పుడైతే ఇస్తాడో ఒకవేళ అన్ని సైడ్స్ ఇస్తే నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ రెండే ఇచ్చిండు చూడండి, ఒక డయాగ్నల్ ఇచ్చిండు, 2 సైడ్స్ ఇచ్చిండు. కండిషన్ రాయాలి ఏంటది, ఇన్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్ ద ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని రాసిన తర్వాత, అంటే ఏబీకి ఆపోజిట్ ఉండే సైడ్ 6 ఉంటుంది, ఏబీ 6 ఉంటుంది, ఏబీకి ఆపోజిట్ ఉండే 6 ఉంటుంది. సిడి 4.5 ఉంటే దానికి ఆపోజిట్లో ఉండేది కూడా 4.5 ఉంటుంది. ఇది ఎట్లాగో డయాగ్నల్ బీడీ 7.5 సెంటీమీటర్స్. ఓకేనా. మళ్ళీ చూడండి, సేమ్ రాంబస్ ఇచ్చినాడు, ఒక సైడ్ ఇచ్చిండు, డయాగ్నల్ ఇచ్చిండు. ఒక సైడ్ ఇచ్చిండు అంటే అన్ని సైడ్స్ కూడా రాంబస్లో ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం రాస్తారు, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టెప్ 1 యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ ఇన్ ఏ రాంబస్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. అది రాసిన తర్వాతనే you start doing the problem. Okay na. Now after writing this example 3, you complete example 4 as well as the 4 problems in exercise 3.2. Okay na. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా థర్డ్ ఇంకా 5 మొత్తం 5 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క మెథడ్ చెప్పుకుందాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు ఒక ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది కదా. ఓకేనా. రైట్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేసి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కాల్ మీ. ఓకే, హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే.